دنیا کی سب سے مہنگی اور لگژری کار رولز روئس ہے۔ اس کمپنی کی قیمت $32 بلین ہے۔ اس کی شروعات ایک ایسے لڑکے نے کی جو فائنینشلی طور پہ بہت غریب تھا۔ لڑکے کے پاس صرف 20 پاؤنڈ تھے۔ آخر کیسے اس نے 20 پاؤنڈ سے $32 بلین کمپنی کھڑی کر دی، اور وہ کبھی اسکول بھی نہیں گیا تھا۔ لگژری کارز بنانے کے لیے اس لڑکے نے کتنی محنت کی اور کیا کیا مشکلات کا سامنا کیا، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس لڑکے کا نام ہنری روئس ہے۔ یہ 1863 کو انگلینڈ کے شہر الوالٹن میں پیدا ہوا۔ ان کے والد آٹے کی چکی کا کام کرتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ بہت مقروض تھے۔ 4 سال کی عمر میں ہنری روئس نے پڑھنے لکھنے کی بجائے پرندوں کے فارم میں نوکری شروع کر دی، جس سے انہیں صرف چند پیسے ہی ملتے تھے۔ حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے جب 9 سال کی عمر میں ہنری کے والد بھی وفات پا گئے۔ اس لیے ہنری کو فل ٹائم کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ اخبارات بھیجتے اور پوسٹ آفس کے لیے ٹیلی گرام ڈلیور کرتے۔ اس کی ماں ابھی تک مقروض تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ زیادہ دیر تک ان کی کفالت نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے ہنری کو ان کی خالہ کے ہاں بھیج دیا۔ خالہ کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ ان کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکے۔ کئی دن ہنری کو سوکھی روٹی سے گزارا کرنا پڑتا تھا۔ بچپن سے غذائی قلت اور سخت مشکلات نے انہیں صحت کے مسائل میں ڈال دیا۔ 15 سال کی عمر میں اس کی خالہ نے اسے گریٹ نادرن ریلوے کمپنی کے ساتھ اپرینٹشپ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تھوڑی سی فیس دی اور ہنری کو تعلیم شروع کرنے میں اس کی مدد کی۔ اس پروگرام کا مقصد ہنری کو کچھ کام سکھانا تھا۔ وہاں پر ہنری روئس کو جارج یاروف نامی آدمی ملا جو انہیں ٹول سے کام کرنا سکھاتا تھا۔ یہ کام ہنری کو کافی پسند آیا۔ ہنری کئی گھنٹوں اس کی پریکٹس کرتا تھا۔ جلد ہی وہ خوبصورت ویلز بیرو بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہنری کی عمر ابھی کم تھی، لیکن اسے ٹول استعمال کرنے کا کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ بدقسمتی سے خالہ سے دی ہوئی رقم کچھ دیر ہی چل سکی اور ہنری کو یہ پروگرام چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد ہنری نے انگلینڈ کے شہر لیڈز میں ٹول بنانے والی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ انہیں 1 گھنٹے کا صرف 1 پیسہ ملتا تھا۔ پھر ہنری روئس لیڈ سے لیورپول چلے گئے۔ وہاں پر الیکٹرک لائٹ اینڈ بلب کمپنی میں کام شروع کر دیا۔ ہنری روئس اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ کام کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی چھوڑ دیتے تھے اور الیکٹرانک چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے۔ یہاں پر ملازمت کرنے کے بعد ہنری اس قابل ہو چکا تھا کہ وہ سٹی اینڈ گڈز انسٹیٹیوٹ میں الیکٹریکل انجینئرنگ سیکھ سکے۔ یہ ہنر سیکھنے کے بعد ہنری روئس کو 19 سال کی عمر میں میکسم ویسٹرن الیکٹرک کمپنی میں چیف الیکٹریشین کی جاب مل گئی۔ ہنری روئس نے محسوس کیا کہ اب وہ کافی ترقی کر رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے 1884 میں کمپنی کو بڑا لاس ہوا اور ہنری روئس کی جاب چلی گئی۔ اس بار ہنری روئس نے جاب ڈھونڈنے کی بجائے اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہنری کے پاس صرف 20 پاؤنڈ تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بزنس میں شامل ہونے کا کہا، لیکن کوئی بھی راضی نہیں ہوا۔ پھر بھی ایک دوست ارنسٹ، جس کے پاس صرف 50 پاؤنڈ تھے، انہوں نے ساتھ مل کے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک انجینئر بھی تھے۔ انہوں نے مل کے 1884 میں FH رولز اینڈ کمپنی کے نام سے اپنا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے مانچسٹر پہ ایک عمارت کرائے پہ لی۔ اس کے اوپر ایک کمرہ تھا۔ وہاں پر دونوں نے اپنی رہائش رکھی۔ پہلے کی طرح ہنری نے کافی محنت جاری رکھی، لیکن کھانے کی کافی قلت تھی۔ روزانہ بریڈ سے ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ کافی محنت کے بعد وہ اپنی پہلی پروڈکٹ الیکٹرک ڈور بیل بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مارکیٹ میں بہت تیزی سے سیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس سے انہوں نے مزید الیکٹریکل چیزیں بنانا شروع کر دیں۔ 1897 میں ان کے پاس 6000 پاؤنڈ تھے، لیکن 1 سال بعد ان کی اماؤنٹ 6000 سے 20000 پاؤنڈ تک چلی گئی۔ 1899 میں کمپنی کے ٹوٹل شیئر 30000 پاؤنڈ تک ہو گئے تھے، جو آج کے ملینز ڈالر کے برابر ہے۔ پھر بھی اتنی بڑی کامیابی کے بعد ان کی نظریں دنیا کی لگژری کارز پہ تھی۔ کافی پیسہ اکٹھا ہونے کے بعد ان دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور 2 بہنوں ایڈتھ اور منی پینٹ کے ساتھ شادی کر لی۔ ارنسٹ اور ہنری روئس کاروباری دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اب رشتہ دار بھی بن گئے تھے۔ اس وقت بہت کم لوگوں کے پاس کارز تھی، تو ہنری روئس نے 1901 میں 2 سلنڈر والی فرانسیسی کار خریدی۔ اس کار کی حالت بہت خراب تھی، لیکن ہنری نے اسے ٹھیک کرنے کی بجائے اپنی کار بنانے کا فیصلہ کیا۔ 1904 میں ہنری روئس نے 3 کاریں بنا لی اور انہیں رولز 10 کا نام دیا۔ ایک کار ہنری نے اپنے پاس رکھی اور دوسری اپنے بزنس پارٹنر کو بیچ دی۔ تیسری کار کسی شخص کو بیچ دی۔ وہ شخص کار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے برطانیہ کے بڑے کار ڈیلر چارلس رولز کو ہنری روئس سے ملوایا۔ ہنری روئس اور چارلس رولز کی ملاقات ہی دنیا کی سب سے لگژری کار رولز روئس کا سبب بنی۔
चार्ल्स रोल्स 1877 को बर्तानिया में पैदा हुए। इन्हें बचपन से ही इलेक्ट्रिकल चीजों से खेलना बहुत अच्छा लगता था। इलेक्ट्रिकल चीजों से छेड़छाड़ की वजह से इनके दोस्त इन्हें डर्टी रोल्स के नाम से पुकारते थे। चार्ल्स रोल्स ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल एंड अप्लाइड साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। चार्ल्स रोल्स बर्तानिया के चंद ऐसे लोगों में से थे जिनके पास कार थी। यहाँ 1896 की पीगोड फैंटम की एक तस्वीर भी है जो इन्होंने 18 साल की उम्र में फ्रांस से खरीदी थी। कार्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट होने की वजह से इनके वालिद ने इन्हें कार की डीलरशिप ओपन करके दे दी। इसका नाम CS रोल्स एंड को रखा। चार्ल्स रोल्स फ्रांस से कार खरीदते और बर्तानिया में सेल करते। चार्ल्स रोल्स को अपने दौर में काफी बहादुर समझा जाता था क्योंकि वो बिजनेसमैन के साथ साथ रेसर भी थे। 1903 में चार्ल्स रोल्स ने एक रेस में हिस्सा लिया जिसमें 34 ड्राइवर और तमाशाई हलाक हुए। ये बुनियादी तौर पर इसलिए हुआ कि कारों ने बहुत ज्यादा गंदगी उठा दी थी। कोई देख नहीं सकता था कि कहां से गाड़ी आ रही है और कौन बंदा आगे खड़ा है, इसलिए ड्राइवर और तमाशाई इस खतरनाक एक्सीडेंट में अपनी अपनी जानें खो बैठे। लेकिन फिर भी चार्ल्स रोल्स ने रेसिंग जारी रखी। गाड़ियां चलाने के साथ साथ चार्ल्स रोल्स पायलट भी थे। वाज़ेह तौर पर चार्ल्स रोल्स की परवरिश हेनरी रोल्स की निस्बत बहुत मुख्तलिफ थी क्योंकि हेनरी रोल्स मेहनत और मुशक्कत करके आगे आए थे और चार्ल्स रोल्स ऐशो इशरत के साथ। चार्ल्स रोल्स 3 से 4 सिलेंडरों वाली कार्स के शौकीन थे, लेकिन हेनरी की 2 सिलेंडर वाली कार ने इन्हें बहुत मुतासिर किया। इसी शाम वो अपने घर चले गए और फैसला किया कि अब वो हेनरी रोल्स के साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि हेनरी रोल्स कार्स बनाना जानते थे और चार्ल्स रोल्स कार को बेचना जानते थे। दिसंबर 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रोल्स ने मुश्तरका तौर पर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रोल्स रॉयस रखा। हेनरी रोल्स और चार्ल्स रोल्स की एज में काफी डिफरेंस भी था। जहाँ चार्ल्स की उम्र 27 साल थी वहीं हेनरी की उम्र 41 साल थी। हैरत की बात है कि इन्होंने 41 साल की उम्र में कंपनी का स्टार्ट किया और लग्जरी कारों की कामयाब कंपनी बनाई। बेचने की सारी जिम्मेदारियां चार्ल्स रोल्स पे थी क्योंकि चार्ल्स एक नाकाबिले यकीन ताजर थे। वो जानते थे कि मार्केट और अवामी ताल्लुकात को किस तरह इस्तेमाल करना है। चार्ल्स ने आला तबके में अपने राब्तों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसने सियासत, मीडिया और यहाँ तक के रॉयल फैमिली में अपने ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए ऐसे ग्राहकों को तलाश किया जो इनकी लग्जरी कारें खरीद सके। 1904 में इन्होंने अपनी पहली गाड़ी बनाई जिसका नाम रोल्स रॉयस 10 HP रखा। यह गाड़ी इन्होंने फ्रांस की एग्जीबिशन पेरिस सैलून में 395 पाउंड में सेल की जो आज के $10,000 के बराबर है। इस साल इन्होंने 16 कारें बनाई। इनकी दूसरी गाड़ी 1906 में सेल हुई जिसका नाम था रोल्स रॉयस सिल्वर गोस्ट और एक कार 2007 में $40 मिलियन में सेल हुई। 15,000 मील की दौड़ मुकम्मल करने के बाद इन्होंने सामीन को चौंका देने वाला एक स्टंट किया। इन्होंने चलते हुए इंजन पर पानी का एक कप रखा। यह इंजन इतना पुरस्कून था कि इसमें से माया का एक कतरा भी नहीं गिरा। एक बार जब वो ऑटोमोबाइल में मुकम्मल तौर पर कायम हो गए और अपनी बावकार और पुरतइश कारों की सुर्खियां बन गए तो चार्ल्स ने हेनरी को हवाई जहाज का इंजन बनाने के लिए कायल करने की कोशिश की क्योंकि चार्ल्स रोल्स का दूसरा शौक हवाई जहाज उड़ाना था। लेकिन हेनरी ने इनकार करते हुए इसकी बजाय कारों पर ही तवज्जो करने का कहा। चार्ल्स अब फाइनेंशियली तौर पर इतने मजबूत हो गए थे कि 1909 में अपना खुद का एक त्यारा खरीद लिया। एक साल बाद चार्ल्स ने इंग्लिश चैनल और पीछे से नॉन स्टॉप प्रवास करने वाले दुनिया के पहले शख्स के तौर पर रिकॉर्ड कायम किया। चार्ल्स एक दिन एयर शो के दौरान तेज हवा के साथ उड़ा। वो त्यारे को इसकी हदूद में धकेल रहा था और जब इसने उतरने की कोशिश की तो त्यारा टूट के गिर गया और चार्ल्स की मौत हो गई। चार्ल्स रोल्स 1910 में हवाई जहाज के हादसे में हलाक होने वाले बर्तानिया के पहले शख्स के तौर पर तारीख में लिखे गए। इनकी उम्र इस वक्त सिर्फ 32 साल थी। एक साल बाद हेनरी रोल्स की सेहत अपने कारोबारी पार्टनर को खो देने के बाद गिर गई। अपनी खराब सेहत के बावजूद भी इसने सख्त मेहनत जारी रखी। अगरचे हेनरी ने हवाई जहाज के इंजन बनाने पर इनकार कर दिया था लेकिन पहली जंग अजीम के आगाज ने इन्हें इंजन बनाने पर मजबूर कर दिया। 1914 में इन्होंने अपना पहला हवाई जहाज बनाया जिसका नाम था रोल्स रॉयस ईगल। इसका इंजन इतना ताकतवर था कि दूसरे जहाजों की टोटल हार्स पावर का हाफ ये अकेला ही फराहम करता था।
1921 तक इनकी गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो हेनरी रॉयस ने स्प्रिंगफील्ड और मैसाचुसेट्स में 2 अमेरिकी रोल्स रॉयस फैक्ट्रियां खोली। 10 सालों में इन्होंने 2944 कारें बनाई। अगरचे ये नंबर बहुत ज्यादा नहीं है। रोल्स रॉयस आला मेयार की गाड़ियां तैयार करने पर फख्र करती है, चाहे इसमें ज्यादा वक्त ही क्यों ना लगे। आज भी ऐसा ही है, सब कुछ अब भी हाथ से ही बनाया जाता है और एक गाड़ी को मुकम्मल करने में तकरीबन 6 माह का वक्त लग सकता है। 1930 में हेनरी रॉयस को आर्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा गया और इसे बैरनेट का खिताब दिया गया। हेनरी रॉयस सिर्फ 3 साल बाद 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वफात से एक दिन पहले इन्होंने अपने बिस्तर पर एडजस्ट शॉक अब्जॉर्बर का खाका बनाया और अपनी नर्स से कहा कि वो इसे फैक्ट्री में काम करने वालों को भेज दे ताकि वो इसे इजाद कर सके। अगर हम रोल्स रॉयस की कहानी से कुछ सीखते हैं तो वो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आए हैं या आपकी जिंदगी का आगाज कितना ही तरीक क्यों ना हो, मेहनत और अज़म के साथ आप कुछ नाकाबिले यकीन बना सकते हैं और अपनी जिंदगी की सीमत बदल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।